اور سنیں گے، اور اسی کے وسیلے سے میں اور ہم سب برکت پائیں گے کلام مقدس میں۔ مرکز کی انجیل اور اس کا 5 باب۔ میں کلام مقدس میں پڑھوں گا پہلے 21 آیت سے 21 اور 22 23 سنیے گا غور سے۔ کلام میں یوں لکھا ہے کہ جب یسوع پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی، اور وہ جھیل کے کنارے تھا، اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا، اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں میں گرا اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ آمین 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 آمین، بڑا آمین آمین آمین، لمبا آمین کرو، آمین۔ زندہ ہوگی یہ یائر کی بیٹی، بڑی بات ہے کہ باپ کی کوشش سے بیٹی نو نئی زندگی مل جائے۔ اور کی چاہیے، اور کیا چاہیے؟ اگر باپ ایسے ہوں کہ اپنی بیٹیاں نو زندہ کر سکن، تو یہاں پر بڑی اچھی بات جو لکھی ہے کہ جب یسوع پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی، اور وہ جھیل کے کنارے تھا۔ بڑی بھیڑ کہ پیچھے سی یسوع دے پیچھے، یسوع جتھے جتھے جانا بھیڑ نے مگر چاہتی۔ کانا گلیل جو ایک بڑی لمبی جھیل جو بیضوی شکل میں جیسے آم کی شکل ہے نا، اس طرح تو خدا یسوع مسیح کشتی میں کدی اس پار کدی ادھر کدی جدھر بھی یسوع جاتا سی، اور بھیڑ چھوٹی کشتیاں بھی لے کے بلکہ چکر لگا کے جہاں یسوع جاتا تھا وہاں بھیڑ لگ جاتی تھی، اس بات کے لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یسوع زندہ کر سکتا ہے۔ ہاللویا، وہ زندگی دے سکتا ہے۔ وہ بات ان کی زندگیوں میں ایمان پیدا ہو چکا تھا۔ جب تک ایمان نہیں پیدا ہوتا تب تک آپ گڑ گڑا نہیں سکتے، آپ گر نہیں سکتے، آپ کسی کو زندہ نہیں کر سکتے۔ یہاں ایمان تھا ایک باپ کا جو ہم دیکھتے ہیں، اور باپ کیسا ہے اس کی شکل بھی یہاں پر لکھی گئی ہے، لکھا گیا اور عبادت خانے کے سرداروں میں سے ایک شخص تھا۔ کہاں سے؟ عبادت خانے، جیسے یہ چرچ ہے اور چرچ کا کون ہے؟ سردار۔ لکھا ہے کلام کے اندر سرداروں میں سے ایک سردار تھا، یعنی آج جو روایت اس کے مطابق ہے کہ بڑے چرچ کے اندر ایک بشپ ہے، اور بشپ کے نیچے جو آروی کہتے ہیں بڑا پادری، سینئر پاسٹر، پھر اس کے نیچے پادری ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر ڈیکن ہے، ایلڈر صاحبان ہے، یہ پورا گروپ ہے۔ لیکن یہاں پر جس شخص کا ذکر ہے کہ وہ سردار تھا، اس کا مطلب وہ بشپ تھا، وہ بشپ تھا۔ یہاں جو لکھا ہے اس کے مطابق لکھا ہے کیا کیا اس نے؟ بشپ نے لکھا ہے کہ ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں میں گرا۔ ہاللویا، بشپ صاحب کتنے ٹک گئے یسوع دے قدموں میں۔ آج بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اس بھیڑ کو سمجھا جائے۔ اگر خدا کا خادم یسوع کے قدموں پر گر رہا ہے تو سمجھ لو کہ کوئی بات ہے، کوئی بات ہے کہ کیوں یہ رو رہا ہے، کیوں گڑ گڑا رہا ہے، کیوں؟ یا لکھے کہ وہ گر گیا قدموں میں گر کر، اور یہ کہا کہ اس کی اور بہت منت کی، نہ تو ڈگیا نہ کی تھی منت کی، گوڈیاں میں ہاتھ لایا، منت سماجت کی، اس لیے کی کدے واسطے؟ اپنے بیٹی کے لیے۔ بیٹیاں بڑی مہنگیاں ہوتی ہیں، اس نے اپنی بیٹی کے لیے منت کی۔ کیا لگا؟ چھوٹی بیٹی ہے، مطلب 2 سال یا اور بھی ہوگی، لیکن وہ فکر کر رہا اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے۔ کیا لگا کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، کہنا مرن والی ہوئی ہے،
पहले वो गिरा, मिन्नत की, और क्योंकि वो जानता था कि यीशु ही है, इब्ने दाऊद है, जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाकर जिंदगी पाई है, वही यीशु मेरी बेटी को भी जिंदा कर सकता है। हालेलुया। आज जरूरत है इस बात की कि हमें भी इस भेद को जानने की जरूरत है। उसने वो भेद पा लिया। लिखा है, तू आकर अपना हाथ उस पर रख। क्या कहा? तू आ और की कर दे, सिर्फ हाथ ही रख। खुदा की खातिर जब दुआ करते हैं और भी खातिर तो क्या रखते हैं? हाथ ही रखते हैं। इसका मतलब हाथ के अंदर कुदरत है। यीशु के हाथ से कुदरत निकलती नहीं। जब खुदा यीशु मसीह छूते ही थे तो क्या कहते? शिफा दे दी। जैसे कहना क्या निकला कि मेरे हाथ से कुदरत निकली है, मुझे छुआ है। तो इस बात छूने से, यीशु तेरे छूने से हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। यीशु जो छू रहे हालात बदल जाते हैं। तो मैं कहना यीशु के छू तो पहले अगर कोई जाके यीशु को छू ले, एक तो यीशु आ जाए, लेकिन अगर कोई आए और आके यीशु ने छुए तो कितने कोई हाथ बदल जाए, सारे ही बदल जाएंगे। हालेलुया। आज जरूरत है कि यीशु को छूने के लिए उसके पास जाने की जरूरत है। ये उसके पास गया और क्या लगा कि तू सिर्फ की कर दे, मेरी बेटी को छू दे, हैं? छू दे, छोटी बेटी को हाथ रख ताकि वो अच्छी हो जाए और क्या रहे? जिंदा रहे, चंगी भी हो जाए और जिंदा भी रहे। बहुत साल, 12 साल पहले, इससे भी ज़्यादा की बात है, मैं आपको स्टोरी छोटी सी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि खुदा की आत्मा ने इस बात के लिए कहा है। स्टोरी मैं 12 साल पहले मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया। एक माँ था, कहने लगी कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरी बेटी मरने वाली है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। और कहा, भाई साहब क्या आप हॉस्पिटल में मेरे पास आ सकते हैं? मेरी बेटी बीमार है, ऐसी तकलीफ के अंदर है कि मौत और ज़िंदगी की कशमकश के अंदर है। और क्या हुआ, उसी टाइम मेरे पास वक्त का हालात ने इजाज़त दी, मैं हॉस्पिटल में उनके पास चला गया। और जब मैं गया उधर तो उसकी माँ बाहर बेंच पर बैठी हुई और रो रही थी। और मैंने जब पूछा उनके बारे में कि बाकी लोग कहाँ हैं, क्या लगे? कोई भी नहीं, खामन का कोई भी नहीं, और लोग कोई भी नहीं, मैं यहाँ बेंच पर बैठी हूँ और मेरी बेटी मरने को है। आप दुआ के बस आए कि आप आ गए, हम दुआ करते हैं। और उन्होंने बेंच से उतर कर नीचे बैठ गए और दुआ हालात उन्होंने जो बतलाए वो हकीकत में मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। वो कहने लगी कि मेरी बेटी के पेट के अंदर जो है बेबी की डेथ हो गई है। डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन होगा या अगर नॉर्मल डिलीवर बेबी हो जाए तो बेटी की ज़िंदगी बच सकती है, वरना कोई हालात नहीं। दुआ कीजिए। मैंने कहा आप भी दुआ कीजिए, हम दुआ करें ताकि वो वक्त दुआ का था। हम इसी कश्मकश में बैठे दुआ कर रहे थे, लेकिन यही रिपोर्ट थी कि अगर बेबी की डेथ हो गई है पेट के अंदर तो फिर माँ भी जो है जिंदा रहना मुश्किल है, या सीजेरियन को कोई भी हालात पैदा हो गए। और इसी में हम दुआ करते रहे। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, लेकिन खुदा ने वहाँ मौज़ा किया कि जैसे यायर के लिए किया वैसे ही उस माँ के लिए मौज़ा किया। और क्या हुआ, क्योंकि बेबी मुर्दा था और वो डिलीवर हो गया और बेटी की जान बच गई। हालेलुया। बेटी को नई जिंदगी मिल गई। बहुत दफा हालात और वाक़यात ऐसे होते हैं, अगर कलाम मुक़द्दस में हम देखें कि दाऊद की जिंदगी में जब ऐसा लम्हा आया तो खुदा को दाऊद भी चाहिए था और बैतशबा भी चाहिए थी, लेकिन वो बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए कि खुदा को आने वाली बादशाही के अंदर वो बच्चा नहीं चाहिए था। बहुत दफा हम सोचते हैं इन बातों को, लेकिन खुदा के ये प्लान है,
خدا کے منصوبے ہیں آپ کی زندگی کے اندر, میری زندگی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کو خدا آپ کے ساتھ نہیں مانگتا, اور وہ خدا آپ کی زندگی میں بھی ان کو آپ کے ساتھ نہیں رہنے دیتا. خدا چاہتا تھا کہ اس بادشاہی کے لیے داؤد سے سلیمان بادشاہ ضرور پیدا ہو, وہ بادشاہ جو خدا کی مرضی کے لیے مطابق ہو. وہ تو کلام بہترین باتیں ہمیں سکھاتا ہے. اگر ہم اس کے اندر جائیں تو بہت ساری اور حقیقت کھلتی اور ہماری سمجھ میں آتی جاتی ہے. اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس نے کہا وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے. لکھا کلام کے اندر 25 آیت کے اندر لکھا ہے کہ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاتھ سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی, اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے. کہنے لگا پیغام آ گیا, اس کو آ گیا یار تو پیغام آ گیا. کیا کہا, تیری بیٹی تو مر گئی ہے. پیغام کہاں دیا کہ جب یائر اس جلوس کے اندر تھا, ان لوگوں کے درمیان یوسف کے ساتھ چل رہا تھا, تو تب اسے پیغام آ گیا کہ کیا کرو, استاد کو تکلیف نہ دے. کیوں کہ تیری بیٹی مر گئی ہے. لکھا یہاں پر کلام میں یوں لکھا ہے کہ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا خوف نہ کر. ہاللیلویہ. تسلی دینے والا پھر آ گیا اور کہا یار خوف نہ کر, وقت کی رکھ, اعتقاد رکھ, بھروسہ رکھ. آج ہمیں ضرورت ہے اعتقاد رکھیں, ایمان رکھیں, شک نہ کریں. کلام میں لکھا ہے یعقوب کے خاتم میں شک نہ کر, کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی اس لہر کی مانند ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے, اور ایسا شک یہ نہ سمجھے کہ اسے کچھ خداوند سے ملے گا, کیونکہ وہ دو دلار اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے. خدا یسوع مسیح نے یائر سے بھی کہا اعتقاد رکھ, شک نہ کر. یہ نہ شک کر کہ تیری بیٹی مری نہیں ہے. ہاللیلویہ. کہ یسوع کے منہ سے جو لفظ نکلے گا, آج بھی جو خدا کے خادموں کے منہ سے لفظ نکل رہا ہے آپ کی زندگی کے لیے, اگر آپ شک نہ کریں تو وہ آپ کی زندگی کے اندر معجزات لے کے آتا ہے. ہاللیلویہ. وہ معجزے لے کر آتا ہے کہ شک نہ کر, اعتقاد کر. پھر اس نے پترس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے سوا کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی. خداوند یسوع مسیح کے کتنے شاگرد تھے؟ کتنے؟ 12 شاگرد. تو 12 جو کنیا نے لیا, تینوں لیا, تینوں دے انہوں بھروسہ سی, تو 9 دن آؤٹ ہو گئے. کتنے شاگرد؟ 3 شاگردوں کو وہ جانتا تھا کہ ان کا بھروسہ مجھ پر ہے, اعتقاد مجھ پر ہے. یہ وہی 3 شاگرد ہیں جو مچھلیاں پڑھنے والے تھا, پترس ہے اور یوحنا کا بھائی. خداوند یسوع مسیح کو ان پر پورا بھروسہ تھا. یہ وہی شاگرد ہے. کلام مقدس میں بھی میں جب صبح دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کے یہی وہی شاگرد ہیں کہ جن کو خداوند یسوع مسیح دکھائی دیے. خداوند یسوع مسیح ان کو دکھائی دے تو خداوند یسوع مسیح نے ان سے بات کی. تو میں نے کہا کہ غور سے ذرا اس بات کو ہم غور کریں گے, کلام مقدس میں بھی دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان سے کیا بات کی, ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی. تو ذرا تھوڑا سا غور کر کے اور گہرے میں چلیں گے. یہ متی کی انجیل اور اس کے 17 باب کے اندر ہے. کلام میں یہ لکھا کہ یسوع کی صورت جب بدل جاتی ہے تو ہوا کیا, یہ کون لوگ تھے؟ اسے ساتھ لکھا ہے کہ 6 دن کے بعد یسوع نے پترس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ہمراہ لیا اور انہیں اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا, اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی. اور دیکھو موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے. ہاللیلویہ. کن کو دکھائی دیے؟ پترس کو اور یوحنا کے بھائی کو دکھائی دیا, اور 12 جو تنہا نے کوئی نہیں دکھائی دیے. آج بھی خدا یسوع مسیح جو ہے, اور خدا جب دکھاتا ہے پھر انہی کو دکھاتا ہے. آج ہم جب دعا کرتے ہیں خداوند ہمیں دکھا, خداوند ہم سننا چاہتے ہیں, خداوند ہم دیکھنا چاہتے ہیں معجزات, تو خداوند ان کو کبھی معجزات نہیں دکھاتا.
खुदावन उन्हीं को दिखाता है जो उनका खुदावन यीशु मसीह पे एतकाद होता है, वो भरोसा होता है। और खुदावन यीशु मसीह को 12 शागिर्दों में से सिर्फ 3 को ही अपना कलाम मुकद्दस के मुताबिक दीदार दिया। कलाम यूलिका पतरस ने यीशु से कहा, ऐ खुदावन हमारा यहाँ रहना अच्छा है, मगर मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। कहता मुनासिब होकर 3 डेरे बना लेंगे। 3 मुशक तीसरे दिन यीशु मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। 3 का अदद आपकी जिंदगी के अंदर बड़ी ब्लेसफुल है। बाप बेटा और 3 आप इसके ऊपर खड़े रहे, बरकत आपकी हो जाएगी, बरकत आपको मिल जाएगी। और ये कह ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। हालेलुया। याद रखिए खुदा ऐसे लोगों से बात करता है, बुलाए हुए से नहीं करता। मैं कहता हूँ कि बरगजीदा से भी नहीं करता। खुदा अगर बात करता है तो वफादार लोगों से बात करता है। हालेलुया। आपके हथियार हों खुदाबंदी वफादारी, आप हथियार लें, आप वफादार बने, क्योंकि खुदाबंद हमारा खुदा जो है वफादार खुदा है। ये एक ऐसी फेर की बात थी और इसलिए चलने की इजाजत दी। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं तकरीबन आज से 15-20 साल, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, गौर से सुनिएगा एक और भेद की बात। और मैं जब दोपहर के टाइम अपने घर के अंदर चारपाई पर लेटा हुआ था तो मैं भी देख रहा था, तो खुदा दिखाता है अपने वफादारों को। खुदा बात करता है अपने वफादारों से। हाँ, मेरी दुआ है कि आप और मैं हम सब उसके वफादार हो जाए, ताकि खुदा हमसे बोले, खुदा हमसे कलाम करे, खुदा हमसे बात करे। और वो रोया में बोलता है, वो ख्वाबों में बोलता है, वो चलते फिरते बोलता है, वो अपने खादमों के वसीले से आपसे बोलता, आपसे कलाम करता है। खुदा आज भी कहता है कि वक्त एतकाद रख। मैं दिन के बाद रोया में देख रहा था, तो जब मैंने आँख उठाकर आसमान की तरफ मैंने देखा तो मैंने एक बहुत बड़ी चादर आसमान पर फैली हुई देखी। मैं उस जब चादर को मैंने देखा तो मैं जब उस चादर को देखते मैंने और गौर किया तो मैंने बहुत सारे ऐसे हाथ देखे कि जिनके हाथों के अंदर कैंचियाँ थी और वो उन कैंची से उस चादर को ना काट रहे, कोई इधर से काट रहा है, कोई उधर से काट रहा है। बहुत सारे हाथ जो है वो चादर को काट रहे हैं। मैंने कहा खुदावन ये तो चादर को काट रहे हैं हाथ। कहता हाँ, ये चादर नहीं है, ये तो मेरा बदन है। हालेलुया। खुदावन ने कहा कहते मेरा बदन पे बट गया, ये बदन मेरा काट रहे हैं, इसके हिस्से कर रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं। क्या मसीह बट गया? कि नहीं। कहते ये तो काट रहे हैं, मेरे बदन को काट रहे हैं। कहते दुआ करो, दुआ करनी चाहिए ताकि ये हाथ रुक जाएं जो मसीह के बदन को काट रहे हैं। मैंने गौर किया, हम जरूरत है इस बात के लिए कि हम दुआ करें कि मसीह के बदन को कोई बांटे ना, मसीह के बदन को कोई काटे ना, कलीसिया को कोई काटे ना, उनके हिस्से ना काट दे, लोगों के पर ना काट दे, क्योंकि एक बदन है मसीह के, हम सब उस बदन के हिस्सेदार हैं। और जब मैंने और गौर किया तो मैंने देखा कि बहुत सारे खूबसूरत हाथ आए। जैसे मैं बहुत सारी बेटियों के दरखड़ियों देखता हूँ तो कई दफ़ा मेहंदी लाई होती, रंगीन मेहंदी, कई अंगूठी पहनी होती है, चूड़ियों में। जब क्रिसमस के दिनों में मैंने वो खूबसूरत हाथ देखे। मैंने इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मैंने उन हाथों को देखा, खूबसूरत हाथ आए। और वो हाथ जब मैंने देखे, वो जब काट रहे थे तो जो खूबसूरत बेटियों के हाथ थे वो मैंने देखा, उन्होंने आपके सुई धागा सी, तो जहाँ जहाँ से वो बदन काटा जा रहा था वो सुई ना सीन लग पी। हालेलुया। उन्होंने मसीह का बदन सीना शुरू कर दिया। खुदा आज भी याद रखिए कि यायर की बेटी को इसलिए जिंदा नहीं किया, तो वो जिंदा रहे और क्या करे, मसीह के बदन को सीने, उसके बदन को सीने का काम करे। इसीलिए खुदावन बेटियों को जिंदा रख रहा है, बेटियों को ज़िंदगी दे रहा है। खुदा ने फिर मुझे और बरकत दी। मैंने सिलाई सेंटर किसी खादम के नसीब से और से बहुत सारे सिलाई सेंटर मैंने कायम किए, तालीम बालगा के किए और उनके अंदर 3-4 साल तक
बहुत सारी बेटियां जो सिलाई का काम सीखती रही, उन्होंने तालीम बालगा सीखी, बहुत सारों को बाइबल दी, बाइबल उन्होंने पढ़ना शुरू कर दी। कि मैं गवाही आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। वक्त के मुताबिक जब ये सब कुछ गुजर रहा था तो वो तरक्की करते करते यहाँ तक कि वो सिलाई सेंटर जो है एक प्रेयर सेंटर के अंदर तब्दील हो गए। हालेलुया, प्रेयर सेंटर बन गए। आज सिलाई सेंटर वहाँ कोई नहीं है, आज तालीम बालगा कोई नहीं है वहाँ पर, सब वो प्रेयर सेंटर बन गया। बहुत सारी बेटियां जो हैं वो अब मसीह के बदन को सीने का काम करती हैं और बहुत सारे वो सेंटर चल, बहुत सारे उधर मौजज़ात होते हैं, बहुत सारी बेटियां वहाँ छुड़ाई जा रही हैं, बहुत सारी बेटियों के बंधन टूट रहे हैं, लाइलाजों के इलाज हो रहा है और खुदा उन्होंने बरकत दे रहा। और क्या जो लाइलाज बाज है, बंजर है, जिनके बच्चे नहीं है, उनको बेटे और बेटियां मिल रहे हैं। और ये क्या है? एक जलाली काम है। आज भी यार की बेटी जो जिंदा हुई है और मरी नहीं बल्कि जिंदा है। हालेलुया। मेरी दुआ है कि आप भी यार की बेटी बनो और जिंदा रहो और वो काम करो जो खुदा यीशु मसीह ने आपको दिया है। आप भी मसीह के बदन को सीने का काम करो। क्या आप चाहते हैं कि हम सब मिलकर यार की बेटियां बने, हम यार के सारे बेटे बन जाइए ताकि जिंदा नहीं है? क्या आप चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली, यकीनी ताली, बड़ी ताली और जोरदार ताली बजाओ और अपने कदमों पे खड़े हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज हालेलुया, प्रेज हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर अपने बेटे से